الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا aqimu sufufakum wa'tadilu. Lurus, rapatkan barisan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Was-samaa'i dzaatil buruj واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. ربنا اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحم موتاهم، واشف مرضاهم، وأطعم جائعهم، واقض حاجاتهم يا ربنا يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadrat yang dimuliakan oleh Allah, terakhir pada kajian tafsir kita di 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita masih di surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf ayat 39. Maka di subuh kali ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-A'raf ayat 40, Al-A'raf ayat 41 dan 42. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-A'raf ayat 43. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 40 di dalam surat Al-A'raf ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ibnu Katsir mengatakan bahwa qauluhu la tufattahu lahum abwabus sama qila al-murad la yurfa'u lahum minha amalun salihun wala du'a. Ketika Allah mengatakan bahwa bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah lalu mereka menyombongkan diri atasnya, la tufattahu lahum abwabus sama, kata Ibnu Katsir makna arti dari la tufattahu lahum abwabus sama adalah dari sisi bahasa dia tidak akan dibukakan pintu langit bagi dirinya. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah sekaligus menyombongkan diri atas ayat-ayat Allah tersebut, tidak akan dibukakan pintu langit bagi dirinya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa maksudnya adalah tidak akan diangkat amal ibadahnya sedikit pun ke langit, dan tidak akan pernah diterima doanya satupun. Kenapa? Karena dia pertama mendustakan ayat-ayat Allah, yang kedua mereka menyombongkan diri atas ayat-ayat Allah tersebut. Artinya kafir dia, Pak. Ketika orang yang kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak mengimani sesuatu yang wajib diimani, sehingga diputuskan bahwa si fulan murtad atau si fulan kafir, maka amalnya tidak akan diangkat oleh Allah, begitu pula doanya tidak akan pernah dikabulkan. Walaupun dari sisi kajian tafsir, Pak, para mufassir setidaknya terbagi menjadi beberapa penafsiran pada ayat ini. Yang pertama, Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang-orang yang tidak diangkat ke langit, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan pintu langit bagi dirinya, yang dimaksudnya adalah pertama, dia ini doanya tidak dikabulkan, amalnya tidak diterima. Yang kedua, maksudnya, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yang kedua mengatakan bahwa maksudnya adalah arwahnya. Arwahnya tidak akan dibukakan pintu langit ketika seseorang meninggal dunia. Karena ada riwayat hadis yang panjang, Pak, dikatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah seseorang itu meninggal dunia kecuali para malaikat datang dulu menghampiri dirinya. Para malaikat datang. Jikalau orang yang beriman yang akan mati, bertakwa yang akan mati, sebelum malaikat maut datang, malaikat sudah banyak datang. Apa fungsi malaikat datang yang banyak tadi? Padahal dia bukan malaikat pencabut nyawa, dia membawa kain kafan dari surga, membawa minyak wangi dari surga. Ketika sudah waktunya tiba, malaikat maut datang lalu duduk di atas kepala, di areal kepala si mayit, si calon mayit ini, lalu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah engkau ke dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau meridhai Allah dan Allah pun meridhaimu. Maka keluarlah ruh orang yang baik tadi dari tubuhnya seperti mana keluar air dari mulut cerek, Pak. Dari mulut cerek, tempat air itu, ketika kita tuangkan, keluarlah air dari mulut cerek tersebut. Begitu pula arwahnya orang-orang yang beriman, ketika dikatakan kepadanya keluarlah dari tubuh ini dalam kondisi diridhoi oleh Allah, maka keluarlah ruh tersebut, Pak. Nah, ketika sudah keluar, malaikat yang datang sebelum malaikat
maut tersebut menjemput ruh tersebut, menjemput ruh yang baik, ruh yang bagus tersebut, ruh yang beriman tersebut. Setelah selesai semuanya, ruh tersebut dikafani, lalu diberikan minyak wangi, lalu dibawa ke langit. Dibawa ke langit. Ketika sudah sampai ke langit 1, maka malaikat tadi mengetuk pintu langit, lalu mengatakan ini arwah mau ke langit. Maka dibukakan, tidaklah malaikat dilewati malaikat tersebut kecuali malaikat itu berkata, alangkah wangi ruhnya si fulan. Ruh siapa? Maka dikatakan ini ruh si fulan bin fulan, panggilan yang terbaik yang dipanggil di dunia dulu bagi dirinya. Ini ruh fulan bin fulan, alangkah wanginya. Setelah selesai, maka kata Allah, turunkanlah lagi ke bumi. Setelah turun ke bumi, maka kata Allah, dari bumilah kami ciptakan dan ke bumilah kami akan kembalikan. Itu bagi ruh yang baik. Bagi ruh yang khabisah, ruh yang jahat, orang-orang kafir yang tidak beriman, ketika hendak mati, malaikat maut datang lalu duduk di bawah kakinya, lalu mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keluarlah ruh tersebut, Pak. Maka ruhnya dibawa ke langit, dan tadi ruhnya tidak dibukakan di langit, tidak dibukakan pintu langit. Kenapa? Tidaklah melewati malaikat kecuali malaikat tersebut mengatakan, alangkah busuknya, alangkah lemaknya, bau si fulan itu bau siapa? Maka disebutkan ini ruh fulan bin fulan, disebutkan sebutan yang paling buruk bagi dirinya di dunia. Maka kata Allah, kembalikan si fulan lagi ke tanah, karena dia diciptakan dari tanah, maka ke tanahlah dia akan dikembalikan. Bapak Ibu, makanya para ulama mengatakan la tufattahu lahum abwabus sama, ai bi makna ruhuhu, ruhnya tidak akan diterima oleh langit, tidak dibukakan pintu langit. Walaupun Pak, terus terang saja, ini adalah tafsir, bisa kedua-duanya diambil, bisa kedua-duanya diterima. Entah itu tafsiran yang pertama, makna yang pertama, yaitu tidak akan diterima amal ibadahnya dan doanya, bisa juga yang kedua ini, dan bisa juga kedua-duanya digabung. Kita katakan orang-orang yang mati dia waktu itu tidak beriman, mendustakan ayat Allah, bahkan dia menyombongkan diri dengan ayat Allah. Ketika dia hidup dia berdoa, doanya tidak diterima. Ketika waktu dia hidup dia beramal, amalnya tidak diterima. Ketika mati arwahnya tidak diterima langit, tidak dibukakan pintu langit arwahnya, karena dia termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan menyombongkan ayat-ayat Allah tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita tahu bagaimana besarnya dosa mendustakan ayat Allah, bahkan sombong atas ayat Allah. Pak, mohon maaf, kita dari sisi beriman mungkin sudah beriman, tapi kadang Pak masih ada omongan atau tingkah laku kita yang dimaknai sebagai penolakan dengan Al-Quran itu, penolakan ayat-ayat Allah, atau mungkin menyombongkan diri dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Contoh Pak, contoh ya. Ketika Al-Quran diturunkan, maka ada hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Quran tersebut, entah itu hukum wajib yang kita mesti kerjakan, atau hukum yang dibawa oleh Al-Quran itu haram yang mesti kita tinggalkan perilaku atau perbuatan tersebut. Contoh saja mencuri misalnya Pak. Mencuri jelas di dalam Al-Quran haram. Saking haramnya mencuri, Allah Ta'ala memberikan sanksi bagi orang mencuri untuk dipotong tangannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Orang yang mencuri laki-laki dan orang yang mencuri perempuan,
Kata Allah, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Nakalam minallah, sebagai balasan, sebagai murka dari Allah bagi mereka, karena sudah dikatakan mencuri haram masih saja dikerjakan. Berapa banyak orang Pak tahu tentang hukum mencuri tapi masih saja mencuri. Berapa banyak orang tahu bahwa hukum korupsi adalah haram, masih saja korupsi. Para ulama memaknai ini bisa jadi dia tidak mengimani ayat Allah tersebut. Karena bagi orang yang mengimani ayat Allah tidak ada kata lain kecuali sam'an wa ta'ah. Kami dengarkan ayatnya, kami taati perintahnya. Kata Allah tidak boleh mencuri, maka kami dengarkan ayat tersebut lalu kami taati, takkan pernah mencuri selama hidup kami. Itu makna dari beriman kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Atau misalnya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu jalan yang buruk sekali, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih saja dikerjakan perbuatan zina. Para ulama mengatakan bisa jadi dia belum beriman atas ayat yang Allah turunkan tersebut. Sama seperti hukum riba, haram. Bahkan Allah mengancam perang dengan Allah dan Rasulnya bagi si pelaku riba. Bagi pelaku riba, masih saja dia melakukan perbuatan riba tersebut, menjadi rentenir, ya, nganak kesen jong sekayu, masih. Nah yang seperti ini bisa jadi kata para ulama dia belum beriman kepada ayat tersebut walaupun status di KTP-nya Islam. Maka hati-hati Pak. Karena ketika itu terjadi pada diri kita, dikhawatirkan bahwa ketika kita mati, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan pintu langit bagi kita. Ruh kita tidak diterima. Atau doa kita tidak diijabah oleh Allah. Atau setiap amalan yang kita kerjakan ditolak oleh Allah. La tuqbal amaluhu, tidak diterima amal ibadahnya. Kenapa? Karena dia termasuk, ya, kadzabu bi ayatina, dia mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, bahkan dia menyombongkan diri atas ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepada kita. Bapak Ibu hadirin, walaupun ayat ini berbicara secara langsung tentang orang kafir, tapi alangkah baiknya ayat ini juga menjadi resapan bagi kita. Ayat ini menjadi ayat introspeksi bagi kita. Jangan sampai mulut mengatakan beriman tapi amalan tidak menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah. Amalan kita tidak menunjukkan bahwa kita beriman kepada kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan di tengah-tengah kita. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan baginya pintu langit. Makanya banyak orang yang mengatakan, Ustadz, kenapa doa aku ini becaknya tidak pernah dikabul ke Tuhan. Doa tiap hari, setelah sholat berdoa terus, tapi kenapa seakan-akan doaku ini tumpul, tidak diterima Tuhan. Lah berapa tahun berdoa tak kati hasil dari doaku. Coba kita introspeksi, mungkin saja ada penyebabnya, yaitu kita mendustakan atau menyombongkan diri di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Introspeksi, ya. Kenapa? Karena jelas Allah katakan la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan bagi dirinya pintu langit, ya. Maksudnya amalannya tidak diterima, doanya tidak terkabulkan, dan ketika dia mati dia tidak diterima ruhnya, tidak diterima, tidak dibukakan pintu langit, ya, ruh tersebut ketika dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih parah lagi Pak, sudahlah tidak diterima langit, tidak dibukakan pintu langit bagi dirinya, wala yadkhulunal jannata, orang-orang yang seperti itu juga tidak akan pernah masuk surga. La haula wala quwata illa billah.
Sedangkan di akhirat nanti Pak hanya ada 2 tempat itu. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Tidak ada tempat lain. Cuman 2 kok inilah. Surga dan neraka. Kalau tidak dimasukkan ke dalam surga, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah kalau tidak dimasukkan ke surga berarti dimasukkan ke dalam neraka. Wala yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga orang yang cak itu hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, tidak akan pernah masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Kalau unta lah masuk ke lubang jarum, baru dia masuk surga. Dan ini bahasa kiasan, Pak. Bahasa kiasan, unta tak akan mampu masuk ke lubang jarum. Unta adalah hewan besar, sedangkan lubang jarum kecil. Jangankan unta, kita benang, Pak, nak kita masuki lagi ngedip sebelah mata ini. 4-5 kali kita berusaha tak masuk-masuk, padahal benang seketipis itu, sekecil itu nak dimasukkan ke dalam lubang jarum lagi tak termasuk, apalagi unta yang nak dimasukkan ke lubang jarum tak kemasuk. Ini berarti mustahil orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan dia menyombongkan diri dengan ayat Allah untuk masuk ke dalam surga itu mustahil sampai unta masuk ke lubang jarum. Ada istilah kita, Pak, kalau istilah orang Arab unta masuk di lubang jarum, kalau istilah kita sampai kucing bertanduk. Itu istilah kita itu. Kalau istilah orang Arab hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai unta itu pacak masuk ke lubang jarum, saking menunjukkan kemustahilan orang itu masuk surga. Kalau bahasa kita sampai kucing bertanduk pokoknya. Dan kucing seumur-umur dia hidup tak ke bertanduk, Pak. Sampai kucing bertanduk. Nah, kalau kucing lah bertanduk baru masuk surga. Ini artinya kemustahilan orang tersebut masuk surga, ya. Kenapa? Karena penyebabnya dia mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri atasnya. Maka hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Ini ancaman keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah lalu menyombongkan diri atasnya. Wa kadzalika najzil mujrimin. Kata Allah, begitulah kami berikan balasan bagi orang-orang pelaku dosa. Begitulah kami berikan balasan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Pak, memang Allah sudah menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Betul. Sebelum orang itu lahir, Allah sudah tahu si fulan surga, si fulan neraka. Betul. Bahkan sebelum alam semesta diciptakan oleh Allah, sebelum penciptaan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum itu, Allah sudah takdirkan siapa kemana, siapa dan kemana. Tapi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tahu, alim. Allah maha tahu siapa akan melakukan apa ketika nanti diciptakan. Walaupun kita belum ada, kita belum lahir, tapi Allah tahu si fulan nanti begini, si fulan nanti begini, si fulan nanti begini. Maka ketika dikalkulasikan itu semua amalnya, kau berhak masuk surga. Walaupun kita belum ada. Si fulan Allah tahu nanti ketika lahir begini, kecilnya di sini, besar sampai mati di sini. Dikalkulasikan, kau termasuk orang yang membangkang, kau masuk neraka. Allah maha tahu. Dan Allah selain maha tahu, Allah maha bijaksana. Makanya pemahaman tentang takdir ini, Pak, ya, yang lain salah kecuali ahlus sunnah wal jamaah. Yang lain mengatakan tidak, kita tidak baca nak dipaksa Tuhan masuk neraka. Kenapa? Karena kita ini seperti wayang yang dimainkan oleh dalangnya. Kita wayangnya, dalangnya adalah Allah.
jangan salahkan wayangnya ketika wayangnya membunuh. Jangan salahkan wayangnya ketika wayangnya berzina. Karena yang menginginkan itu, yang menggerakkan itu adalah si dalangnya. Itu pemahaman yang sesat yang difahami oleh kelompok Qadariyah dan Jabariyah. Sedangkan kita ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa memang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi Allah maha tahu siapa akan melakukan apa sebelum kita ada. Sebelum kita ada, Allah maha tahu siapa akan melakukan apa, sehingga Allah tentukan si fulan surga, Allah tentukan si fulan neraka, karena Allah sudah tahu apa yang akan dikerjakan si hamba nanti ketika hambanya hidup di atas muka bumi ini. Maka di ayat ini mengatakan wa kadzalika najzil mujrimin, begitulah balasan bagi orang-orang yang masuk neraka. Artinya apa Pak? Yang dimasukkan ke dalam neraka bagi mereka-mereka yang melakukan perbuatan dosa. Orang yang melakukan dosa ya neraka tempatnya. Orang yang melakukan kebajikan, kebaikan, amal soleh, ya surga bagi dirinya. Tak akan mungkin terbalik. Allah menyukai si fulan walaupun orang itu masuk berdosa masuk surga. Ini si fulan melakukan kebaikan hidup seumur hidupnya, tapi Allah benci dengan dia masuk neraka. Tak akan mungkin terbalik Pak. Allah tahu mana min, mana plus, itu Allah tahu. Tak mungkin yang min ke plus, yang plus ke min, konslet. Allah maha tahu. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mengatakan mereka tidak dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Wa kadzalika najzil mujrimin. Itu akibat, ya, itu balasan bagi mereka-mereka yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan nakal, perbuatan yang tidak disukai, yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Makanya di ayat ke-41 atau di ayat 42 nanti dijelaskan bagi orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena atas dasar imannya Allah ridha dengan dirinya, dan ketika Allah ridha maka pintu surga pun dibukakan bagi dirinya. Maka kita lanjutkan di ayat selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat 41, lahum min jahannama mihad. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, menyombongkan diri atas ayat-ayat Allah, di neraka nanti Pak mereka disiapkan lahum min jahannama mihad. Nanti di neraka mereka itu disiapkan kasur, alas tidur, alas tempat dia. Walaupun di neraka tak katik tidur Pak, tapi disiapkan alas mihad. Kalau bahasa kita mihad itu ya seperti kasur lah, permadani tempat kita. Tempat kita terbuat dari apa kata Allah? Lahum min jahannama mihad. Bagi mereka-mereka yang mendustakan ayat Allah dan menyombongkan diri, di akhirat nanti dimasukkan ke dalam neraka, disiapkan tempat duduknya terbuat dari neraka jahanam, min jahannam mihad, wa min fawqihim ghawash, lalu ditutup dari atas, dari arah atasnya mihad. Kalau kita mecak diselimuti, bawah api, di pojok api. Sempurnalah yang namanya siksaan itu Pak. Bukan cuman api dari bawah baik, bakar dari bawah, tapi api disiapkan seperti kasur, lalu datanglah pelaku dosa tadi, ditutup lagi dengan selimut yang terbuat dari api neraka. Habis sempurna siksaan Allah Subhanahu wa taala. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Begitulah kami berikan balasan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Pak, mana orang di atas tadi tidak zalim, cuman dia mendustakan ayat Allah lalu menyombongkan diri. Nah, mendustakan ayat Allah itulah kezaliman. Seyogyanya dia terima, malah dia tolak kebenaran Al-Quran. Seyogyanya dia amalkan Al-Quran, malah membuat hukum tandingan selain hukum-hukum Allah yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Maka kata Allah, mereka termasuk orang yang zalim.
Tidak zalim kepada orang, setidaknya dia menzalimi dirinya sendiri. Dia tahu bahwa ini firman-firman Allah, aturan main dari Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya ditaati dan dituruti, malah dibangkangi, malah tidak mau menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Maka dia dikategorikan orang-orang yang zalim. Masuk ayat terakhir, Pak. Allah taala mengatakan walladzina amanu, kebalikannya. Kalau tadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah lalu menyombongkan diri atas ayat-ayat Allah, sekarang walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab suci yang Allah turunkan, wa amilus solihat, lalu dengan iman itu dia beramal soleh. Iman amal soleh beriringan, Pak, tidak bisa dipisah-pisah. Karena orang yang beriman tidak beramal soleh, dipertanyakan keimanannya. Dipertanyakan keimanannya. Orang yang beriman sudah sepantasnya dia beramal soleh. Maka ketika dia beriman tidak beramal soleh, dipertanyakan keaslian imannya. Begitu juga orang yang beramal soleh, tidak diterima amal solehnya kecuali dia mendasarkan amal ibadahnya dengan iman kepada Allah. Jadi ini selalu berdampingan, iman dan amal soleh selalu seirama, seia sekata. Makanya dalam surat Al-Asr Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihat. Ketika ada kata amanu, ya, mayoritas isi dalam Al-Quran akan dilanjutkan dengan wa amilus solihat. Kenapa? Karena orang yang beriman bohong imannya ketika tidak berbuah amal soleh, dan orang yang beramal soleh tidak akan diterima amal solehnya kecuali amal soleh itu didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman dan beramal soleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidaklah memberikan beban kepada orang tersebut kecuali beban yang diberikan, yang mampu ditunaikan oleh seorang hamba. Ulaika ashabul jannah, mereka itu penduduk surga, hum fiha khalidun, mereka kekal abadi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang beriman, yang soleh, ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh matanya keindahannya saking indahnya, sesuatu yang disiapkan oleh Allah tidak pernah didengar oleh telinga keindahannya saking indahnya, dan sesuatu yang disiapkan oleh Allah yang tak pernah terdetik dalam hatinya keindahannya saking indahnya, sesuatu yang disiapkan oleh Allah tersebut itu adalah surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah jam 6 ini. Kita cukupkan saja dulu kajian tafsir kita pada ayat 42 ini. Insyaallah pada pekan-pekan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali di ayat-ayat berikutnya. Kita coba buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustaz, saya tertarik masalah ini tafsiran Al-Quran ini. Nah, ini yang menyentuh hati saya tadi waktu Ustaz menjelaskan mengenai pencurian atau mencuri. Kalau mencuri dalam Al-Quran hukumnya dipotong tangannya. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah kalau seseorang menipu, nah seorang menipu, apakah itu termasuk mencuri atau gimana gitu? Apakah ada di dalam Al-Quran hukumannya tentang si penipu? Nah misalnya, cuma itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara substansial bahwa menipu itu 11-12 dengan pencurian. Apalagi menipu di sisi harta. Misalnya dia mengatakan bahwa
sini hartamu biar aku jalankan, nanti kita bagi hasil. Rupanya itu hanya trik menipunya saja. Setelah uang diberikan lalu dia berlari meninggalkan si pemodal. Maka menipu ini sama saja dengan mencuri, karena mengambil hak orang tanpa dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menipu 11-12 dengan pencurian, ya, 11-12 dengan pencurian. Di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidak sepantasnya bagi seorang nabi untuk menipu, ya. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berkhianat, yang menipu, dia akan bawa penipuannya tersebut di hari kiamat nanti. Walaupun ayat itu turun, ya, menjelaskan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika di perang Badar, Pak, ketika di perang Badar ada salah seorang sahabat Nabi yang melihat bahwa ada permadani yang cantik di situ, sehingga sebelum peperangan selesai sahabat tadi ngecup, "Cup, itu untuk aku, karena harta rampasan perang." Ketika setelah selesai perang, sahabat tadi mencari permadani yang dia cup tadi, tidak bertemu. Ditanya sama A, tanya sama B, tidak bertemu. Maka setelah ditanya, tidak ada yang tahu, maka ada di antara mereka mengatakan mungkin diambil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendengarkan perkataan mereka, lalu Nabi mengatakan, "Aku tidak ngambilnya." Dan Nabi betul-betul tidak mengambilnya. Maka turunlah ayat bahwa wa ma kana lin nabiyyin ayyaqul wa may yaqul ya'ti mimma qalla yaumal qiyamah, ya. Tidak sepantasnya kamu menuduh Nabi untuk mengatakan berkhianat, menipu. Barang siapa yang berkhianat dan menipu, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan bawa hasil penipuannya di hari kiamat nanti, ya. Hasil dari penipuannya di hari kiamat nanti. Nah, orang yang menipu, mengambil hak kita, harta kita, lalu pergi meninggalkan kita, ya, dia juga dikategorikan menipu. Ketika tertangkap, diadili, bisa saja dipotong tangannya. Kenapa? Karena sama saja dia mengambil dan mencuri harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menipu dengan mencuri, walaupun kalimatnya berbeda, tapi secara substansial 11-12 sama saja. Karena itu menipu, wabil khusus menipunya di bidang harta. Beda kalau menipu, misalnya dia berjanji lalu menipu kita, besok kita ketemuan di sana, dia menipu kita, itu bukan mencuri, namanya itu berdusta. Itu namanya berdusta. Tinggal dia menipu tadi di urusan apa? Dia menipu di urusan harta, berarti menipunya sama seperti pencurian. Tapi kalau dia menipu dari cuman omongan, besok kita berjanji di sana, kita temuan di sana, rupanya besok dak nembolong tadi. Nah, ini berarti dia berdusta. Arti menipu di situ artinya berdusta. Makanya kita lihat konteksnya. Dia menipu di bidang apa? Menipu di bidang harta, maka sama saja penipuan dengan pencurian, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, silakan. Siapa? Kita duluan apa? Oh, Bapak silakan, Pak. Aku dulu. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin kejelasan lebih ini, Pak Ustadz. Dijelaskan tadi bahwa tidak akan diangkat ke langit amal-amal ataupun ruh kita kalau kita tidak beriman. Nah, sekarang aku ingin lebih penjelasan lagi bahwa pengolahan data daripada makhluk hidup gitu ini kayaknya ada di langit. Itu juga ini dengan peristiwa Isra Mi'raj bahwa
Nabi Muhammad diangkat ke langit, ke ars untuk menghadap Allah. Tapi kita juga mengetahui bahwa Allah itu tidak ada tempat. Jadi bukan di langit, dia ada di mana-mana. Nah, yang jadi ini minta penjelasan tadi itu, apakah memang ruh kita itu nanti akan, atau amal-amal kita itu akan diolah di langit itu, di atas langit itu Ustadz. Gimana ya penjelasannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak, ayat ini menjelaskan demikian, bahwa orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Quran dan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dia mendustakan ayat-ayat Allah alias dia kafir, maka ruhnya tidak diterima, tidak dibukakan pintu langit bagi dirinya. Begitu pula amalan dan doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pembahasan tentang kalau begitu apakah Allah itu di langit atau memang Allah itu ada di atas arsy-Nya, bukan di mana-mana Pak ya. Ya kalau di mana-mana na'udzubillah tidak mungkin Allah ada di WC ya. Tapi Allah di atas arsy-Nya. Nah, tinggal arsy-Nya ini bertempat atau tidak bertempat itu saja. Masalah ini memang terus terang saja khilafiyah antar para ulama. Al-Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah ya, kita mayoritas orang Indonesia Asy'ari. Begitu juga orang-orang Mesir Asy'ari, orang-orang Malaysia, dan itu merata Pak. Di dunia ini Asy'ari ya, pengikut Imam Asy'ari ya, tentang masalah akidah. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah membutuhkan tempat. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arsy-Nya bersemayam, maka ulama Asy'ariyah mengatakan maksudnya adalah menguasai arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dimaknai Allah di atas arsy-Nya berarti Allah membutuhkan arsy-Nya. Allah membutuhkan arsy-Nya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun. Coba bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan segala sesuatu termasuk arsy. Allah ada di mana? Nah, inilah katanya bahwa karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita katakan ditunjuk Tuhan di mana, makanya kita katakan bahwa Tuhan itu tidak membutuhkan tempat. Tidak bisa kita katakan Tuhan itu ada di sana, Tuhan ada di sini dan lain sebagainya, karena Tuhan tidak membutuhkan tempat. Ilmunya menguasai, meliputi segala sesuatu. Itu menurut ulama Asy'ariyah. Ada menurut menurut ahlul hadis kalau zaman sekarang disebut orang-orang salafiyah ya, karena mereka mengikuti orang-orang salaf ya, mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Lalu ada orang mengatakan bagaimana Tuhan membutuhkan arsy? Jangan tanya bagaimana, pokoknya turuti baik, yakini baik, masalah bagaimana tidak tahu kita. Tentang kaifiyatnya kita tidak tahu. Yang jelas Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arsy-Nya bersemayam, maka kita jangan katakan bahwa semayamnya Allah seperti bersemayamnya raja di atas singgasananya. Kita katakan bahwa Allah membutuhkan itu. Jangan cuma yakini bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa betul tanpa ada kaifa, tanpa ada takyif, tanpa ada bagaimana, karena tidak mampu kita menceritakan bagaimana, karena kita tidak tahu bagaimana hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang urusan ini Pak khilafiyah antar ulama. Asy'ariyah mengatakan apa, ahlul hadis atau kalau orang sekarang mengatakan as-salafiyah, mereka ngomong apa?
memang ada perbedaan di situ. Memang ada perbedaan di situ. Dan kedua-duanya memiliki dalil. Kedua-duanya memiliki dalil dan kedua-duanya masuk akal. Hanya tadi yang mana yang lebih kita yakini, bismillah, yakinilah. Ya, yakinilah. Kita Asy'ariyah, ikutilah bagaimana bagaimana pendapat Asy'ariyah di bidang ini. Atau mungkin ada di antara kita yang mengikuti mazhab salafiyah mazhab ahlul hadis, silahkan. Karena memang ini masalah khilafiyah, tidak bisa kita satukan masalah khilafiyah, Pak. Dari zaman dulu, bukan hanya di zaman tahun 2000, tahun 90-an, tahun 80-an, enggak. Dari zaman ulama kita dulu memang perihal ini berbeda pendapat tentang perihal tersebut. Masalah data-data amal kita dikelola di langit, itu memang sudah disampaikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan kita ini memiliki kitab, Pak, ada kitab kita di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz kata para ulama mengatakan di langit di atas langitnya lagi, ya. Lauhil Mahfuz, catatan-catatan amal ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Supaya tidak ada yang mampu merubahnya, tidak ada yang mampu mengotak-atik data tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini perihal khilafiyah, tinggal kemana arah keyakinan kita, bismillah kerjakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang lain? Oh, kesini tadi, silakan Pak, silakan Pak. Tes, ya. Di ayat yang pertama Ustaz yang dikaji tadi ayat 40, innalladzina kadzdzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami, wastakbaru anha, dan sombong terhadap ayat tersebut. Pertanyaannya, mendustakan ayat itu, dusta itu kan kecenderungannya perkataan, Ustaz, ya. Misalnya di hadis itu idza hadatsa kadzdzaba, kalau dia ngomong mudike kan gitu. Nah, kira-kira apa bentuk sikap orang yang terkait ayat ini, terkait kadzdzab bi ayatina ini, apa omongan dia itu sampai-sampai dikategorikan orang-orang yang tidak akan masuk surga dan tidak diangkat amalnya. Nah, misalnya dia ini tidak ngomong, misalnya kan, tidak ngomong, tapi dia ini dikategorikan orang yang mendustakan ayat Allah gitu. Kemudian sombong juga, wastakbaru anha. Sombong itu kan ada rasa atau sikap yang merasa diri lebih tinggi dan orang dihinakannya, orang direndahkannya. Dia juga tidak punya rasa itu, tidak punya sikap seperti itu. Tapi misalnya dia tidak sholat gitu. Kemudian katakanlah dia berbuat makar misalnya kan. Tapi dia tidak merasa bahwa dia itu lebih tinggi dan tidak menghinakan orang lain. Nah, maksud saya sikap yang bagaimana yang dikategorikan sebagai orang yang mendustakan dan sombong ini. Nah, demikian Ustaz. Baik, begini Pak. Mendustakan ayat-ayat Allah tidaklah sebatas dari omongan saja. Kita katakan aku tidak beriman dengan ayat itu, dia dikategorikan mendustakan ayat Allah, iya. Tapi ada orang yang tidak mengucapkan ucapan tersebut, tapi tingkah lakunya menunjukkan dia mendustakan ayat-ayat Allah. Mari amalkan, praktekkan, jalankan perintah Allah. Tidak. Kenapa engkau meninggalkan perintah Allah ini? Tidak, nak ku tinggal kebaik. Ini pertama, maknanya dia mendustakan ayat Allah sekaligus menyombongkan diri. Jadi mendustakan ayat Allah tidaklah semata dari omongan saja, bisa dari qaulan wa fi'lan, ucapan maupun perbuatan. Nah, adapun yang menyombongkan diri atas ayat-ayat Allah tadi, bisa jadi dia mendatangkan hukum baru. Al-Quran ngomong apa, lalu dia mendatangkan hukum baru, lalu mengatakan hukum yang kami buat lebih bagus daripada Al-Quran. Berarti dia membandingkan antara dirinya dengan Al-Quran, maka sombonglah dia itu. Jadi mendatangkan hukum baru, contoh saja. Pembahasan ahli waris.
Hukum waris, berbagi harta warisan kan sudah ditentukan siapa dapat berapa. Lalu ada yang mengatakan kami tak galak meloi Al-Quran, kami nak meloi tradisi kami bacanya lebih bagus daripada apa yang kata Al-Quran. Nah yang ini tak boleh ini. Kalau memang kamu sepakat bahwa baginya bagi rato, sedangkan Al-Quran mengatakan bagiannya tak rato, misalnya lanang dapat 2, betino dapat 1 bagian. Kalau memang kepengen begitu, jalani dulu apa yang Allah perintahkan, bagi hasil dulu, bagilah harta warisan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tadi. Lah sudah selesai, nah ini bagian kamu masing-masing, ambillah bagian kamu masing-masing. Cak mano jadi apa kita bagi rato ini? Kalau jadi kak sudah kumpul ke lagi, yang jelas kamulah sudah nerimo hak kamu masing-masing, tinggal kamu datang kumpulkan lagi ya, lalu dibagi rato. Itu tidak jadi masalah di dalam syariat. Yang penting kerjakan dulu apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Artinya sudah dikerjakan, tinggal kita tanazul, kita mengundurkan diri dari hak-hak kita. Sudah memang hak aku dapat 2, tapi sudahlah karena adik aku yang betina ini kesian masih miskin, sudahlah aku mundur ke diri, biarlah hak aku diambil oleh si fulan. Berarti maknanya sedekah. Tapi ada orang Pak yang memang dari awal tidak galak pembagian waris sesuai syariat Islam. Dia bahkan dia mengatakan hukum yang cak ini lebih bagus daripada hukum Al-Quran itu sendiri. Ini jelas masuk pada ayat mendustakan ayat-ayat Allah satu. Yang kedua termasuklah dia menyombongkan atas ayat-ayat Allah, karena dia mengatakan ada yang lebih bagus daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak mau menjadikan hukum apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran, faulaika humul kafirun, dia akan dikategorikan orang-orang kafir. Kenapa? Seakan-akan dia mendatangkan hal yang lebih bagus daripada Al-Quran, daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya mendustakan ayat-ayat Allah tidaklah hanya dari ucapan saja, tapi tingkah laku perbuatan bisa menjadikan menjadikan orang tersebut dinilai sebagai orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Adapun menyombongkan diri atas ayat-ayat Allah, bisa jadi dia mendatangkan hukum lain, hukum baru di luar dari hukum Islam, lalu mengatakan ini lebih bagus daripada Al-Quran itu sendiri. Kalau dalam Al-Quran mengatakan in hadza illa asatirul awwalin, mereka mengatakan Quran ini cuman dongeng. Nah ini nyombong ke diri ini. Al-Quran ini cuma dongeng orang-orang terdahulu saja. In hadza illa asatirul awwalin, ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Al-Quran dikatakan dongeng, padahal dalam sana walaupun ada juga cerita-cerita, tapi ceritanya cerita benar, cerita yang hak. Ada juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum, ada juga ayat bercerita tentang akhlak dan sebagainya. Tapi itu digeneralisir mengatakan ini dongeng wong dulu. Nah yang seperti ini termasuk mendustakan ayat-ayat Allah, dan yang kedua termasuk dia menyombongkan diri atas ayat-ayat Allah itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf, kita cukupkan saja dulu kajian tafsir kita pada pagi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena sudah 6:30 ini. Terima kasih sejenak, mari kita mengangkat tangan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang diniatkan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengijabah semua doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la faqiran illa unaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rahman ya rahim. Rabbana Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.